अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल माइदा पगम सितारा 35 नंबर आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो ओ यरेगे द अल्लाह ना, वब्तगू इलैहिल वसीलता, दे अल्लाह तरफ तो वसीला तलब के, वजाहिदू फी सबीलिही, और जिहाद को के पलार द अल्लाह की, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद के तासु फलाह और कामयाबी जामू में। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक अग खलक के कुफ्र करे, लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, कचरी शीद दीद पारा मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, हर अगसति पदेज़म करी तोल ददी शिव मिस्लहु मअहू, और पमिसल ददे वरसर नूर शी, लियफ़्तदू बिही, कि फिदिया वर की पदे माल सरा, मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, द अज़ाब द रोज़ द क़ियामतना, मा तुक़ब्बिल मिनहुम, दीन बचर कबूल निशी, व लहुम अज़ाबुन अलीम, और दीर पर दर्दनाक अज़ाब दे। मक्के आयात के बयान उशो कि दा इंसान दा अल्लाह न उयड़ेगी न क़ुर्ब और नज़दीकत वर्त हासिलेगी, और दा अल्लाह पलार के जिहाद कवल सरा फलाह और कामयाबी दा हासिले दो इम्कान और उम्मीद शता। और दे आयात के तंबीह वर्कीगी कि कम खलक दा अल्लाह दा हुक्मुन न रोगरदानी कई, आखिरत के तमाम रोए जमीन दा खजाने कद यो इंसान शी द देना ज्याती वरसर शी, और दे अल्लाह ल फिदिया के वर कई द अज़ाब इलाही न बच के दो रपारा मुमकिन न द दाते ना कबूल इकली शी। अलबत्ता द क़यामत परस बांधे कामयाबी पतक़वा बांधे, इब्तिगाए वसीला बांधे, और जिहाद की सबीलिल्लाह बांधे हासिलेगी, रिश्वत बांधे न हासिलेगी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक अग खलक के कुफ्र करे, लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, कचरी शिदती पारा मा हर गसो फ़िल अर्ज़ि चिरिज़मक की जमीअन तोल, व मिस्लहु, और पमिसल ददे वरसर नूरम शी, माहू दद सरा, लियफ़्तदू बिही, कि दे दा माल अल्लाह ल फिदिया के वर की, मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा, दा अज़ाब द रोज़ द क़यामत न मा तुक़ब्बिल मिनहुम, दीन बदा माल कबूल निकली शिदा फिदिया, व लहुम अज़ाबुन अलीम, और दीन पर अज़ाब दर्दनाक नहीं। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नार, दीव इरादा लरी अन यख़रुजू चिद्वी उजी मिनन नार न ओरना न दोज़ख न बहरशी, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, न बई दी वतन के दे दोज़ख न चरबमती उनजी, वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और दीन पर हमेशा दायमी अज़ाब दे। देर अहादीस नदा खबर साबित रहा कि ढेर गुनाहगार मोमिनान सजमाने पूरे पदोजख के बपरातवी और आखिर बद दोजख में
राउजी अल्लाह बे पखपल फजल वाले जन्नत के दाखिल शी। और दे आयात के फरमाई कि माहुम बेखारजीन मिनहा मुतदीन मुराद काफिर भी कि काफिर बच्चर इन दोज़ख ना राउजिना और मोमिन गुनाहगार देवा द दोज़ख ना उजी जन्नत से बजी। वे काफिर बसवजी पर दोज़ख के ते खारिज बनशी आसी मोमिन बशी खारिज फजल पे ब्या ओगना आसी गुनाहगार मोमिन दे बद दोज़ख न उजिदा पे अल्लाह फजल में। और कुफार वमा हुम बिखारिजीन मिन अन्नार दे बद दोज़ख न बार कीगी ना जका कि वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम दी द पार दायमी और हमेशा अज़ाब दे। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा गल सड़ी और गला खजा फ़क़्तऊ अयदियहुमा प्रे के दे द्वारो लासुना द गल सड़ी लास प्रे के दगले खज नमलास प्रे के बेमा जज़ाअम बिमा कसबा दा जज़ा द दुई द अगे कसब चिकड़े रे गलाए करे दन दागे सजारा नकालम मिन अल्लाह दा इबरत द अल्लाह द तरफना यो तंबीह द अल्लाह द तरफना नकाल आगे कहते हुए कि दागे नूर खलक इबरत वाखली। वल्लाहु अजीजुन हकीम अल्लाह जबरदस्त व हिकमत वाला रे। गल चिगला उखरला और दगला सबूत पे ओशो ये पक्पल इकरार करे या दो गवाहान शहादत उक नुतलब उस सजा वर्कीगी लाश बचिफ्री कीगी नो खे लाश बम मड़वंद सरा अपरे पुलिशी उस दा सजा दगला द माल बदला नदा बल्कि दा द इगला द फ़िअल सजारा नूर उगलोना पारा यो तंबीह दा पकम इलाका के शरई हदूद जारी की दो सलोर कसान लबा दक सजा वर्कली शी और दे नफस उमर द पारा तोल उमर द पारा पदक दे के बबिया चर इनकला उलशी दगला दरवाजा बंद शुदा। मौजूदा वक्त के बाद खलक निजाम का मुहज़्ज़ब हुई दे शरई सजा था वहशियाना सजा हुई देता जुल्म हुई खुदा दग खल को पर नजर के गल चगला के नो दे बडेर मुहज़्ज़बी जे दगला शरई सजा था जुल्म और वहशियाना हुई तो दक मुहज़्ज़ब खलक के लग सो चुकी वले दी पर नजर के दागला द मुहज़्ज़ब खल को कहा और कतवल बल से मुहज़्ज़ब सजा गोरे नस्ताप बल मुहज़्ज़ब सजा चरम गल दगला न औरीना दगला दरवाजा बंदे दो के बस कामयाब निशे तो दे दे कि दालत बंदे ज्यादा चस्ताप जहल के ज्यादा रे दा बर्दाश्त का उमर न पारतोल गलब दगला न मलिशी और बाज़ खलक कोशिश की वही दादा लाश कट कवल दा इंतहाई आखिरी सजा रहा वही दे लान में तो बड़ा वाला सजा मामूली सजा वाला फकार रहा शरीयत उगोर भी शरीयत को डेर आसान दे देखे तो तबल आसान निश्ता और द पैगंबर अलैहिस्सलाम जमाने ना तर उस पूरे जमन पर शरीयत के दगला दे न कम सजा
چرته موجود شوی نه ده، نه د پیغمبر علیه السلام دور کې، نه د صحابهو په دور کې. نو د دې نه کومه سزا په شریعت کې شته نه چې یو ځل غلا ثابته شوله نو کومه سزا شریعت کې نشته، لاس به کټ کولی شي. یو بنده وی په شریعت کې د انسان د لاس قیمت چې دی هغه د انسان د دیت نیمه ده. په شریعت کې 10,000 درهم دا دیت دی، 10,000 درهم دیت دی. اوس د 10,000 درهم قیمت د سپینو زرو دا 2,916 تولې او اتماسي. هر زمانه کې د سپینو زرو نرخ بازار کې تفوت کوي، حساب کتاب کوي، نو دومره دا دیت دی. اوس د دې نیمه دا د انسان د لاس قیمت دی. د یو انسان لاس که چا پرېږدو نو د هغې قیمت به ته څومره اخلي؟ نیم دیت به ته اخلي. نو د 10,000 درهمو په ځای باندې 15,000 درهم دا د یو انسان د لاس قیمت دی. که چا نه په خطا لاس کټ کړی دی نو دونه پیسې به ورکوي، او که قصدن دې ترې پرې کړي نو تا نه به هم لاس کټ کېږي، قصاص دی پکې. اوس چېرته 15,000 درهم او چېرته په 10 درهمه کې د یو انسان نه لاس کټ کېږي. وایي دا لاس په تاسو ډېر بې قیمت. یو سړي د 10 درهم غلا کړې ده، وایي د هغه نه به لاس کټ کېږي. نو چېرته د انسان د لاس قیمت 15,000 درهم او چېرته په 10 روپو کې کټ کېدل. نو دې بنده خپل یو شک او شبه ظاهره کړله. نو د دې یو عالم جواب کړی دی، وی دا لاس چې دی د انسان انها لما كانت امینة نو كانت ثمینة، دا لاس چې تر کومې امانتګرو كانت ثمینة نو دا ډېر قیمتي و، دا د 5,000 درهم لاس و. او چې کله دې امانتګرو فلما خانت هانت، چې کله دې لاس خیانت وکړ هانت سپک شو، 10 روپو ته راغی، یا د 15,000 روپو لاس و چې خیانتګر شو نو د 10 روپو. نه کم غل چې غلا کوي دې په دې خپل عمل د ځان قیمت کم کړي، د خپل لاس قیمت کم کړي، ذلیل شي. سعودي عرب کې د غل لاس پرې کولی شي نو په بازار کې د لکونو روپو دکان دقه خوشي پریږدي، بند یې نه کړي او مانځله لاړ شي، په زړه کې دا سودا ني یا صنعت دکان والا څوک لوټ واپس چې راشي دکان ښه په امن باندې پروت دی. یو لاس چې هغوی کټ کړي ټول خلک یې وویني او سړی خلکو ته وښایي ته غلا کړې او دنه لاس کړ شو. د چا کار سره چې بیا غلا وکړي او کوم ځای کې چې دا نرمي نرمي کېږي نو په نرمۍ نرمۍ خلک جرأت کوي نورې غلاګانې کوي. غلا په شی نه دی. کوم انسان چې په ناجایز طریقه د چا نه 1 روپۍ مو واخیستله نو دا د چا نه چې روپۍ اخیستې ده دقې بندله د بېغل قبول شوي منځونه ورکوي نو 3,500 قبول شوي منځونه په یو ټیډي پیسه به اخلي د مال مالک له به ورکوي. نو د غل سره دونه منځونه کم دي چې 3,500 منځونه په ټیډي پیسه ورکوي. دا خو لږو پیسو کې چې ټول منځونه لاړل. اوس د غلا ډېره کړې ده او ده سره منځونه روژې حج زکات ټول ختم شو. اوس به څه کوې؟
نو اخر کې د مال د مالک د ګناه پیټي براوالي او په دې غل د پاسه به ورواچي چې دا به څوړي وسره نو غلا هر څوک کې کوي د هر چا نه کې کوي نو غل په آخرت کې تباہ او برباد دی قبول شوي منځونه روزې حج زکات دا به ټول واغشتی شي الټا د مال د مالک د ګناه غټ غټ پیټي به په ده ورواچي دوزخ ته به وغورځي شکل فخر د دې نه علاوه غل ته ټول خلک خیرې کوي نو دا خیرې وی د ازاره چا بازار موندلی نه دی سعید ما یې کور لیدلی نه دی د غل به چېرته کوره مو نه ویني در په در خاورې په سر وی نو خلک ورپسې خیرې کوي نو د خلکو د ازاره هم ځان بچ کول پکار وي کوم غل چې غلا وکړي د ظلم وکړو او دغه وخت کې دا بنده وکړي دې مظلوم دی نو د مظلوم دا عرش ته رسېږي او د ده دا خیرې دا غل تباه و برباد کوي بطرس از مظلوماں کے ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئد دا مظلوم دا نہ اویرے گا بطرس از مظلومان دا مظلومان دا نہ اویرے گا کہ ہنگام دعا کردن کہ ناسا پدی خیریوں کی اجابت از در حق بہر استقبال میں آئد قبول والے دا اللہ دا دربار نہ دا استقبال للاشی لا دا خیر اخلاصی کری نہیں کہ دا سرے تباہ و برباد شو ولی بندزان تباہ کئی پا دنیا کے ہم او پا آخرت کے ہم دا دنیا لگے پیسے بدا چانا پٹے کے و دنیا و آخرت بدا کر تباہ و برباد شو اور دا رزق زموار خو اللہ نے تصوی چغلاو کرنا پدیبا مورشم نو تعالی خو رزق الله پاک پیدا کړی دی نو ته دا رزق ځان له ولې پلیته په ناجایز طریقې اخلي که ته د رزق پیدا کولو نه نو تیزی مواد نه الله رزق پیدا کړی او تعالی یې خولې کې درکړي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل صدقات کتاب کې لیکلي دي چې د کرد قبیلې یو غل ډاکو هغه سره خپل ګروپو یو ځل د غلا په اراده باندې وتلی دی نور ملګري ورسره وو یو خوش دی کې د غله ناست دی او د غلو دا سردار وایي چې درې د قجورې ونې ولاړې دي یوه اوچه ده پکې د میوې درک نه لګېږي او دوه باردارې دي او قجورې پکې دي یو مرغه د میوهدارې ونې ته راځي او د دې نه میوه قجوره اخلي او دغه اوچې قجورې ته دې شاړې ته ورځي وایي لس کرتې ما وشمېرل چې دا مرغه راتله دانه یې د قجورې وړه او دغه شاړه قجورې ته اوچې ته ورتله چې لس کرتې دا مرغه لاړه راله نو دا د غلو سردار وایي ویړه کې مې راله چې دې کې څه شی دی ګوره مې وی بس پاسېدم او د قجورې ته وختم چې مې وکتل د قجورې په سر کې یو ړوند مار پروت دی نظر یې لګي نه خولې وازه کړې ده او دا مرغۍ تازه قجوره والي دی خولې کې ورته ورواچي او بیا لاړه شي بله ځای وی دقه ځای کې حیران پاتې شو یا الله دا مار دی موزر دی ستا حبیب د د قتل حکم کړی دی چې مار کوم ځای ویني نو وژنه او چې کله دې په آخر کې ړوند شو او دې د خپل روزې دپاره د تکل او د تلاش نه پاتې شو یا الله دله د مرغۍ مقرر کړو نو خولې کې ورته دانې ورکېږي او زه اشرف المخلوقات یم زه مسلمان موحد یم الله یو منم نو زه دې په غلا باندې مقرر کړم وی دغه وخت کې مې په دې زړه کې راغله چې د توبې دروازه کولاوله وی چغه مې کړه چې الاقاله اقاله اقاله یا الله معافي غواړم معافي غواړم وی د قدر نه راکوشم او توره مې ماته کړه چې په دې توره مې ډېر وجلي دي نور باندې وجلم خلکو نه مې په زور پیسې اخیستي دي وی هغه ملګري مې راغلل چې زمن سرداره په تا څه چلو شو
وی ما وی چې اوسه پورې محجور وما اوس مې د الله سره راضینامه وکړله بیا مې ورته الوی چې دقسې حال مې ولیدو وی زما ملګرو په صدق توبه وویسته چې موږ هم الله سره راضینامه کړو وی هغوی هم تورې ماتې کړلې چې په دې هم ظلمونه کړي نور ظلم به نه کوو او چې څومره مال هم له چا نه اخیستی و مالکان راته مالونو هغوی ته هم هغه مال ورسه واپس هم کړ د هغوی نه هم معافي وغوښته الله نه هم معافي وغوښته او د حج اراده هم وکړله روان شو وی 3 ورځې چې سفر وشو یو بوډۍ مخې ته راغله او هره قافله ودرئ او تپوس کوي د کرد قبیلې فلانې شته د کرد قبیلې فلانې شته وی زمونږ قافله چې ورغله او دې نوم واخیسته ما او زه یم وی هغه بوډۍ راته وویل چې زما زوی وفات شوی دی او 3 شپه ده پیغمبر علیه السلام په خوب کې راځي او راته فرمایي ستا د زوی دا جامې والا د کرد قبیلې فلاني دی ورکه ستا نوم راته اخلي نو زه 3 ورځې وشوې د هرې قافلې مخکې له راځم ستا تپوس کومه چې ته به کله راځې نن ته الله راورسولې دا جامې والا د کرد قبیلې دا سړی وایي زه خوشحاله شوم او دغه جامې مې واغېستې او ما سره چې څومره ملګري وو هغوی له مې تقسیم کړې چې دا والې دا واغوندی دا د پیغمبر علیه السلام د طرفه ستاسو تحفه نو ګوره د مار نه عبرت اخیستې دی چې په سترګو ړوند دی خو رزق والا الله د مرغۍ په ذریعه ورکوي زه ته انسانان یو ولې موږ له به الله رزق نه راکوي نو ولې د بل زړه خفه کوو په ناجایز طریقه د چا نه مال اخلو تر اوسه چې څه شوي دي الله دې معاف کړي دې نه پس تر اوسه چې چا دا کار کړی دی په صدق د توبه وباسي الله به معاف کړي د الله خزانو کې کمی نشته رزق به الله ورکوي چې توبه وویسته او چا نه مال اخیستي هغه ته یې ورسوله مال یې ورسو واپس یې وکړله الله به معاف کړي ټول خلک د الله نیکان صالحان دي د حرام خورۍ نه د الله ټول بچي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله بعض ځایونو کې الله حکم کوي خطاب کوي نو مذکر ته خطاب کیږي مؤنث پکې ضمناً پروت مؤنثاتو ته زنانو ته ضمناً حکم راځي خو حدود داسې شی دی چې تندرئ بالشبهات چې شبه پکې راله دفع کېږي نو هسې نه چې د غل سزا الله ذکر کړي او د غلې ښځې سزا ذکر نه کړي نو څوک به وایي چې غلې لپاره دا سزا نشته ځکه چې حدود چې دي دا په شبه باندې ساقطېږي نو دې ځای کې شبه الله ختمه کړله غل سړي او غله ښځه یې بیاره کړه دارنګ سورة نور کې الله فرمایي الزانیة والزانی زناکار خدا زناکار سړی نو په دغه ځای کې دا شبه پیدا کېدی شوه چې سزا به سړي له وي ښځې دپاره به نه وي نو الله پاک ښځه او سړی دواړه ذکر کړل اوس عجیبه ترتیب دی چې په دې ځای کې الله سړی مخکې کړ وایي السارق والسارقة په صورت نور کې ښځه مخکې کړله الزانیة والزاني په دې مخکېوالي رستوالي کې راز دی حکمتونه د الله دي الله په خپلو حکمتونو پوهېږي موږ نه پوهېږو دې ځای کې السارق والسارق والسارقه غل سړي یې مخکې کړ او غله ښځه دوباره ورپسې راول ذکر کړه د دې وجه دا ده سړی جوان مرد دی سړی نوجوان دی جوان مرد دی دته د رزق ګټلو بې شمېره لارې دي هر قسمه مزدوریانې کولی شي دی ولې دومره بې همته شو چې د غلا وکړله محنت مزدوري ولې نه کوله نو د ده ملامتیا ډېرې ملامتیا دپاره سړی یې مخکې ذکر کړ
سارق مخکې شي او ازانیت والزانی په هغه ځای کې ښځه مخکې کېږي. وایي د دې وجه دا ده چې ښځه حیاناکه ده، د سړو په نسبت باندې ښځو کې حیا ډېره زیاته ده، ستر پکې زیات دی. او دې لپاره ماحول الله داسې تیار کړی دی چې دا به کور په پرده کې وي. نو دې د حیا څادر ولې غورځولی دی چې دا بهر راووتله او دې دومره د لوی جرم وکړ چې ځان یې مشرمو قام یې مشرمو. حق دی کې الله ښځه مخکې کړله چې ولې دې بې حیایي وکړله. والزانیة والزاني دا وجه د تقدیم ده. والسارق والسارقة غل سړی او غله ښځه فاقطعوا أيديهما پس پرې کې تاسو لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا دا سزا ده بما کسبا په دې وجه چې دوی کوم کسب کړی دی. نکالا من الله دا عبرت او تنبیه دا دا الله دا طرفنا. والله عزیز حکیم اللہ زبردست دے او حکمت والا دے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح هغه چا چې توبه وایستله من بعد ظلمه وروسته د خپل ظلم نه واصلح او اصلاح د عمل یې وکړله فان الله يتوب عليه پس بېشک الله پاک د توبه قبلوي. ان الله غفور رحیم بېشک الله پاک غفور رحیم بخونکي او مهربان دی. که توبه یې وایستله د غلا مال یې واپس کړ یا ورسره مو نو د هغې تاوان او بدل یې ورکړ یا د مال د مالک نه معافي وغوښتله په خپل کار باندې پیمانه شو آینده د نه کولو اراده یې وکړله نو الله یې توبه قبلوي. د آخرت سزا به ورته الله معاف کړي او د دنیا سزا به قاضي ورکړه لاسې پرې پرېږدي. او د دنیا دا سزا لږه ده د آخرت د لویې سزا نه بچ شو. الم تعلم ان الله آیا تا ته معلومه نه ده ان الله چې بېشک الله پاک له ملک السماوات والارض دی الله پاک لره حکومت سلطنت د اسمانونو او د ځمکې دی. يعذب من يشاء الله عذاب ورکوي هغه چاته چې د الله خوښه شي ويغفر لمن يشاء او بخنه کوي الله هغه چاته چې د الله خوښه شي. والله على كل شيء قدير الله پاک په هر څه باندې قادر دی. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر مخکې آیات کې د غلا د ډاکې سزاګانې ذکر شوي. اوس د هغې قوم حال بیانېږي کوم چې حدود الله کې تحریف کوي او ځان د عذاب عظیم مستحق ګرځوي. د دوی تفصیلي واقعه داسې ده چې د خیبر پر علاقه کې خیبر مدینه منورې سره شمال اړخ ته یو علاقه ده یهودیان پکې اوسېدل. نو د خیبر یو یهودي سړی او یهودیه ښځه بد کار ترې وشو. نو په تورات کې د دې سزا ذکر وه. تورات کې د زنا سزا ذکر وه. خو دا خلک مالدارو او مالدار له دغه سزا دوی نه ورکوله. نو خپلو کې مشوره وکړه
چې په مدینه منوره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی او هغه سره کتاب قرآن دی او شاهد چې په هغې کې د زنا سزا رجم به نه وي کوړې ورکول وي نو بنو قریظه یهودیان دي د نورو یهودیانو بنو قریظه له څه سړي راولېږل او د پیغمبر علیه السلام سره خو ستاسو مصالحت د جوړه مو ورسره کړې ده د دغه غټو یهودیانو دا خیال و چې پیغمبر علیه السلام نه به تپوس وکړو هغه به وایي چې کوړې یې وله ورکړې یو څو کوړې وي بس دغه سزا به ورکړو د رجم نه به بچ شي نو ملګرو ته یې ویل وی تاسو پیغمبر علیه السلام له ورشئ که د کوړو سزا یې درته وویلو نو قبول یې او که د رجم سزا یې درته ویله رجم سنګسارول په کاڼو باندې زناکار ویشتل او مړ کول وی که دی وی نو مې منه دا خلک رالل پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام وفرمیل زما په فیصله باندې به تاسو رضا یې هغوی اقرار وکړي او دقه وخت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو او د رجم حکم یې واورو دا خلک د خپلې خبرې نه واورېدل پیغمبر علیه السلام د فدک د علاقې اوسېدونکي عبدالله ابن سوریا د یهودو یو لوی عالم راوغوښتو اول یې د خلکو نه تپوس وکړو وی ابن سوریا څنګه دی هغوی ټول ورته تمام روی زمین کې د موسی علیه السلام د شریعت د ټولو نه لوی ماهر دی رابعه غوښتو پیغمبر علیه السلام ولا سخت قسم ورکړ او تپوس یې ترې وکړو په تورات کې د دې ګناه څه سزا ده نو هغوی دا تورات کې چې کومه سزا د دې ذکر وه د هغې د پټولو کوشش یې وکړو خو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه په یهودو کې یو ډېر لوی عالم او دقه وخت کې مسلمان شوی و هغه د دوی راز فاش شو او بیا ابن سوریا اقرار وکړ او په تورات کې د شادي شده زناکار دپاره رجم سزا ده چې دی به یو میدان کې ودرولی شي په کاڼو به یې اولې اولې دې حالت پورې چې په کاڼو کې به تې ستا اوزي مړ به شي دا اقرار یې وکړ رسته پته ولګېده چې یهودیانو به مالدار سړی په زنا گرفتار کړ نو هغه له به یې وی مخ وله تور کې په خر یې سور کې بازار کې چکر ورکړ بس بیا کوڅ کې ځي به خپل کار وکړي او چې به غریب و د پیسو ترک به نه لګېد پکې وی بیا دې سنسار کې مړی کې نو غریب دپاره رجم او د مالدار دپاره په خر یې سور کړ مخ وله تور کړ او الټه طرف ته یې کېنه او د خر لکۍ به یې لاس کې نیولي او چکر به ورکړي واړه به ورپسې وي نو دا سزا دوی د ځانه جوړه کړې وه نو پیغمبر علیه السلام په دغې خلکو باندې سزا د رجم نافذ کړله وی یا الله ړومبې هغه کس یم چې ستا حکم مې جمدې کړ دې خلکو ستا حکم مړ کړی نو دوی کسان رالېږلي په خپله نور راغلي دې غټو یهودیانو پیغمبر علیه السلام ته یو څو ملګري راولېږل وی ورشئ تپوس دې وکړې چې ستا په کتاب کې څه حکم دی یا ایها الرسول اے پیغمبر علیہ السلام لا يحزنك الذين غمجن دین کی تعالی هغه خلق یسارعون فی الكفر چې په تلوار سره ورداخلي دي په کفر کې من الذين قالوا دا هغه خلقونه دي چې وایي آمنا من ایمان وروړل منافقان دي بافواههم تشفق لرضی باندې ولم تؤمن قلوبهم حال دار چې رضی دا ګورنا دی ایمان نه وروړي ومن الذين هادوا بعض هغه خلقونه چې يهوديان دي سماعون للكذب
سماعون جاسوسی کون کری للکذب دا دروغو دا سماعون یو مانا دیر او ریدبی جاسوسی کون او دا سماعون دوی مانا قبل اولو والا نو دا خلق دروغ دیر زر قبل سماعون لقوم آخرین دیگ وقتی خودن کی او جاسوسی کون کری لقوم آخرین دا یو بل قوم دا پارا لم یعتو کتلاتا تراغلی نوی يحرفون الكلمة بأري بدلي كلمة دا الله لرا من بعد مواضعه دخل زينا دخل حكمونك تحريف كي بدلي يقولون دا يهوديان واي إن أوتيتم هذا كترتا ستدا حكم در پیشی يوسو کوڑی وهي فخذوه ندا حکم تنو اخل قبول کے وان لم تؤتوه او کچرت تاسو تدا حکم درن کی او درجم حکم در کا اورین فاحذروا ذان تساتے ومن يريد الله فتنته اغسو کہ اللہ ارادو کی دد گمراہ کولو فلن تملك له من الله شيئا بس چرے بمت اختیار من نشی مالک بن شد دا پارا دا اللہ دا طرف نہ دسشی حیث شی بمت مالک نشی کہ اللہ گمراہ کئی نتی مالک کی لی نشی یہ اختیار من کی لی نشی تی گمراہ ہے اولئک الذین لم يرد اللہ دا اغا خلق بھی کہ اللہ ارادہ نہ دکری ان یطہر قلوبهم جلدیدون پاک کی لهم فی الدنیا خزیون دیر پارا پا دنیا کی رسوائی و ذلت سے ولهم فی الآخرت عذاب عظیم اور دیر پارا پا آخرت کی عظیم عذاب لئے عذاب سماعون للکذبی جاسوسی کو ان کی دیتا دروغ دا پارا اکالون للسحفی دیر قرون کی دا حرامونی فإن جاءوك محبوبك شرطا تبيراشي فاحكم بينهم فيصلوك نبي فمنك أو أعرض عنهم ياتنا مقوال وإعراض كوكا وإن تعرض عنهم كشرط نبينا مقوال وإعراض كوكي فلن يضروك شيئا بيتا تهيف ضرر مش رسولي وإن حكمت كترت فيصلك فاحكم بينهم بالقسط تدي فمنك فحق فإنصاف بان فيصلوك إن الله بشك الله پاک يحب المقسطين محبت كيدا إنصاف كون كسران وكيف يحكمونك دي بسرنگ تا منصف او حكم او غرزي صالح او درمگڑی فیصلہ کون کے بدے سنگ او غرزي وعندهم التوراة حال ذلك في سرق التوراة فيها حكم الله تفاغيك حكم دا الله موجود دي ثم يتولون من بعد ذلك جاء أوريدي دين رسو دي حكم نواقش فيه وما أولئك بالمؤمنين ندي داخلك إيمان دار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين